हिंदी हाकर फर्स्ट। मास्टर्स हम ध्यान तो करते हैं, लेकिन ध्यान की स्थिति को कहां तक हम बरकरार रख सकते हैं, किस हद तक रखते हैं, नहीं रखते हैं तो क्यों नहीं रखते, क्या वजह है, कहां हम फिसल जाते हैं, कहां फेल हो जाते हैं, कहां भूल जाते हैं और क्यों भूल जाते हैं, क्यों हम उस स्थिति को बरकरार नहीं रख पाते। इसके बारे में आपने कभी सोचा कि नहीं सोचा, लेकिन हमें अपने प्रोग्रेस के लिए जरूर सोचना चाहिए। यदि हम नहीं सोचेंगे तो ये हमारा ही वीकनेस हो जाए। यस, ये देखिए मास्टर्स, हम हर दिन के जीवन में, दैनंदिन जीवन में हमारे मिस्टेक्स कहाँ कहाँ पे हैं देख लीजिए। भावनात्मक विस्फोट, अपने ज्वालामुखी के विस्फोट देखें, लेकिन वैसे ही हम हर दिन अपने भीतर से विस्फोट हो जाते हैं, वो भी इमोशनली। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ नीचा दिखाया, किसी ने कुछ ऊपर दिखाया, किसी ने कुछ तारतम्य किया, भेदभाव किया। भावनात्मक विस्फोट। क्रोध, क्रोध के बारे में कल सुना है आपने। आग अपने हाथ में था, अपने हाथ में थी, और आपके कमरे में, आपके घर में फेंका, और जब आप अपने घर को जलने दिया आग से, तो हंसते हुए वापस गए। तो उस क्रोध को आपने अपने भीतर लिया। ईर्ष्या, द्वेष, जलन, ये कैसे है मास्टर से, ये सब हमारे भीतर। कोई आगे बढ़ते हैं तो कैसे हम उनको देखते हैं, चेक कर लीजिए। ऊपर ऊपर के जवाब नहीं चाहिए, अपने भीतर के फीलिंग्स को टटोल कर देखिए, वो ओरिजिनल जवाब। क्षुद्रता, हर छोटी छोटी बातों पे उलझ जाना, ये सब क्या है मास्टर्स? ये आंतरिक विकार के प्रमाण हैं। मतलब हमारे भीतर की गलतियां जो है, विकार यानी शरीर में कुछ सूज हो जाती है, तो शरीर का विकार है, मतलब शरीर का कंट्रोल उस पर नहीं। आंतरिक विकार के प्रमाण, एक गुरुत्व के लक्षण नहीं। These are not mark of the masters. आपके इंटरनल फेल्यूर, इंटरनल जो भी आपके हम्म, आपके कंट्रोल के बाहर के जो भी गुण है, उसके प्रमाण है masters। ध्यान तो करते हैं, ध्यान के समय में बहुत अच्छी स्थिति में रहते हैं, सराहना करनी चाहिए आपकी। सच में बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी स्थिति में रहते हैं। लेकिन ध्यान के बाद बाकी 21 घंटे कैसे रहते हैं? समय समय पर इमोशनली विस्फोट हो जाते हैं, और समय असमय में क्रोध दर्शाते हैं, ईर्ष्या तो करते हैं, द्वेष करते हैं, और ना चीजों में, क्षुद्र की चीजों में हम उलझ जाते हैं हमेशा। जो काम की चीजें नहीं, उनमें उलझ जाते हैं। अगर ऐसी बातें हैं तो मास्टर्स, आप अपने ध्यान की स्थिति को
बाकी 21 घंटे मेंटेन नहीं कर सकते, चाहे हम हर दिन कितनी बार कहें। कितनी बार कहें, आपको फर्क नहीं पड़ता, आप मेंटेन नहीं कर सकते। क्योंकि मेंटेन करने के लिए, ध्यान की स्थिति को मेंटेन करने के लिए आपके भीतर वो ताकत नहीं है। अब ऐसे नाचीजों में आपने अपनी ताकत को बर्बाद किया। अब अपने को चक्कर ली सी कि आपको क्या करना। इमोशनल कंट्रोल है हमारे अंदर, क्रोध का कंट्रोल है हमारे अंदर, ईर्ष्या का कंट्रोल है, द्वेष का कंट्रोल है। फिजिकल बॉडी में ईर्ष्या द्वेष का ये प्रमाण मिल ही जाता है। कितने लोगों को एसिडिटी है, वे अपने भीतर द्वेष को सुरक्षित रखें। ईर्ष्या द्वेष आपकी बॉडी में एसिडिटी के रूप में प्रमाण देते हैं कि आप कितने ईर्ष्यालु हैं और द्वेष करते हैं। क्षुद्रता, उपयोग न होने वाली चीजों में, काम न आने वाली चीजों में बेकार ही उलझ जाना, ये सब मास्टरी के लक्षण नहीं है। मास्टर कहना है तो मास्टरी होनी चाहिए। अगर ये सब हमारे भीतर है तो हमारे भीतर मास्टरी नहीं। हमारे भीतर मास्टरी नहीं तो हम सच में मास्टर नहीं हुए अभी। मास्टर तो कहलाते हैं, लेकिन मास्टरी नहीं। ये सब अपने भीतर रखे हैं तो मास्टरी कहां से आ जाए। तो कहाँ रिपेयरी करना है आप अपने आप को, अब स्वयं चेक कर लीजिए। ये आपका होमवर्क, आप ही को इसे सही करना चाहिए। कोई और नहीं आएंगे। कब तक, कब सुबह 3 घंटे ध्यान करते हैं और बीच बीच में 2 3 4 घंटे आराम से करते हैं। इतना करने के बाद भी ऐसे फेल हो जाते हैं। अरे आप पैसे तो कमाते हैं लेकिन पैसे अपने हाथ में रखने में असमर्थ हो जाते हैं, रास्ते में फेंक के आते हैं। फिर कमाने का क्या फायदा रहा मास्टर्स। जो पैसे कमाते हैं उसे आप संभल कर नहीं रख पाते तो कमाने का क्या फायदा रहा। जो ध्यान करते हैं उस स्थिति को बरकरार नहीं रख सकते तो ध्यान करके क्या फायदा हो रहा है। चक्कर लीजिए अपने को, कहाँ अपने आप को रिपेयर करना है, देख लीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मास्टर्स। ಎಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ನಾವು ದಿನ 3 ಗಂಟೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಧ್ಯಾನದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಧ್ಯಾನದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಜ ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥ ಆಗ್ತೇವೆ? ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಾತಿಗೆ ನಾವು ಇಮೋಷನಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ತೀವಿ, ಚೀರಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾರಾಡ್ತೀವಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಾತಿಗೆ. ಕೋಪ ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ರಿ, ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋ ಬೆಂಕಿನ ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು, ನಿಮ್ ಮನೆ ಸುಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಅವರು ನಗ್ತಾ ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೋಪನ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಆಗೋಯ್ತು, ಅವರು ಆರಾಮ್ ನಗ್ತಾ ಹೊರಟು.
ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಕಾಯ್ದೆ ಇದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್? ಏನ್ ರೂಲ್ ಇದೆ? ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆ ನೋಡಿ ಎಂತ ಕ್ಷುದ್ರ ಗುಣ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿಲ್ಲ, ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ, ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ಎಸಿಡಿಟಿ ಈ ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆಯ ಆ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ನಿರ್ನಾಳ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿಂದ ಆ ರಸ ಸ್ರವಿಸಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಎಸಿಡಿಟಿ. ನೀವೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೋಪನೂ ಅದರ ಅಣ್ತಮ್ಮನೆ. ಇನ್ನು ಬಾತಿಗೆ ಬಾರದ ತುಚ್ಛ ಕ್ಷುದ್ರ ವಿಷಯಗಳು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನೂ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡೋದು, ಎಲ್ಲೋ ದೆವ್ವಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡೋದು, ಎಲ್ಲೋ ಕಳ್ಳತನ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡೋದು, ಈ ಒಬ್ರಿಲ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಗುಣಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡೋದು, ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀವು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇವು ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣರಾಗಿಲ್ಲ. ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ವಿಕಾರ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ರೋಗ ಇದೆ ಅಂತ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುರು, ಗುರುತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟ್ರಿ. ಇವು ಮಾಸ್ಟ್ರಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟ್ರಿ? ಇಮೋಷನಲಿ ಎಷ್ಟು ನಾವು ವಿಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಮಾತಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ದೊಡ್ಡ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆದಂತೆ. ನಾವು ವಿಸ್ಫೋಟ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಕಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆಯಂತೆ ಸದಾ ರೆಡಿ. ಉಕ್ಕಿ ಹೊರಗೆ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಸುಮ್ನೆ ಒಂದನಿ ನೀರು ಬೀಳೋದನ್ನ ಹಾದಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನೀರಿನ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಎಣ್ಣೆ ತಂಪಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದನಿ ನೀರು ಮುತ್ತಿನಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಚಲ್ಲಾಪಿಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದಿದ್ರೆ ವಿಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಾವು ಕಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆಯಂತೆ ಸದಾ ರೆಡಿ ಇದೀವಿ. ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಾಡ್ತೀವಿ. 3 ಗಂಟೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್? ಇವು ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇವು ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ವಿಕಾರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಪುರಾವೆಗಳು. ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸೋ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಇವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟ್ರಿಯ ಲಕ್ಷಣ. ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆದ್ರೆ ಗುರುತ್ವದ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನೋಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವೇ ಚೆಕ್. We can't control 6, you said. Okay. We can't control 6, you said. Yesterday in traveling, I am angry and irritated. After that, apologize soul. Thank you, sir. ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಇದಾಯ್ತು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ವಿಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿವಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ.
ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಘನತ್ವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್. ಏನ್ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ? ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೇನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್? ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್? ಅದರ ಅರ್ಥ ಕೃತ್ರಿಮವಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ನಡುವೆ? ನಾನು ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ? ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ? ನನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕೋಪ? ನನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಏನ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಇದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ? ಯಾಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್? ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಸಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫಾಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಸುಮ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತುಂಬಿಸೋದು, ಹೊಡಿಯೋದು, ಮತ್ತೆ ಆವಾಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತುಂಬಿಸೋದು, ಹಂಗೆ ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಕೇವಲ ಅದೊಂದೇ ಸಾಲದು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ನಮ್ಮ ದೋಷಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮ ಫಾಲ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಹುಡುಕಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಲೀಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಗಾಡಿ ನಿಂತು. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಭೇಟಿಯಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ತರಂಗಗಳು ಉನ್ನತೀಕರಣ ಹೊಂದಬೇಕು. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಲಾಭ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೂ ವಿಕಾರಗಳಿವೆ, ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಕಲ್ಮನೆ.